न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। एक शब्द है दुनिया की राजनीति च जियो पॉलिटिक्स, भूगोलिक राजनीति। भूगोलिक राजनीति सब तो वड्डी राजनीति हुंदी है, सब तो वड्डी स्ट्रैटेजी जियो पॉलिटिक्स के जरिए बदलती है ते जियो पॉलिटिक्स के जरिए ही बनती है। चीन साडे खेतर च आया ते उहनूं लैके प्रधानमंत्री मोदी तो लैके तमाम ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ कर रहे ने। चीन अजिहा क्यों कर रहा है, एक कहानी की है, पूरी कहानी अस तुहानूं समझावांगे। दो तीन चीज़ां बड़ियां इंपॉर्टेंट ने। नेपाल किस तरीके नाल कह रहा महाकाली नदी का मसला क्यों उठा रहा, ऐसे टाइम चीन क्यों, जो कोरोना च घिरिया होया चीन है तो उहदे चों 54 कंपनियां चीन तो बाहर जा रही ने, ताइवान जा रही ने, वियतनाम जा रही ने, आले दुआले दे देशां जा रही ने, भारत भी आ सकदियां ने 54 कंपनियां। ਤਾਂ ਕੀ चीन मुद्दा भटकाउणा चाहुंदा है? ये मसले तो पहलां भी सी। भारत ने एक हक बहुत सारिया चीज़ों से जताया, हुणे क्यों चीन नूं उहदे ते इतराज़ आ? चीन वो सड़क का इतराज़ क्यों कर रहा जिहड़ी बन रही है लद्दाख के अंदर? क्यों चीन नूं इतराज़ आ कि भारत कंस्ट्रक्शन कर रहा है? चीन क्यों ऐसे दौर च सरगर्म होया जदों कि मसले तो पहलां भी चल रहे सी? चीन इन्ना ऑफेंसिव क्यों होया ते की भारत ते चीन च जंग तो नहीं लग जाएगी? साडे नाल दो रखिया मार होणगे, उन्हां नाल गलबात करांगे। तुहानूं ग्राफिक के जरिए दो मोटियां पहला गल्लां समझा दईए, कहानी की है और पूरी कहानी पर्दे दे पिछली की है, जंग लगेगी या नहीं लगेगी और क्यों चीन इन्ना अग्रैसिव होया, सारी कहानी तुहानूं न्यूज़ 18 के जरिए समझावांगे। पहला ग्राफिक्स दिखाउने तुहानूं कि असल च कहानी है की है, मोटी गल की है, उस मोटी गल तो किस तरीके दे नाल जियो पॉलिटिक्स चीन खड़ी कर रहा है और जियो पॉलिटिक्स के जरिए, क्योंकि बॉर्डर के उत्ते आके उन्हां थावां ते जिहड़ियां विवादित रहीआं ने, कथित तौर पर विवादित रहीआं ने, उन्हां च आके चीन क्यों एंट्री मार रहा, ग्राफिक्स के जरिए तुहानूं कहानी समझाउने आ। और उस तो बाद साडे नाल होणगे मनदीप सिंह बाजवा, रखिया मसलियां दे माहर ने। लद्दाख खेतर च सड़कां बनाउण ते चीन नूं इतराज़ आ। सब तो इंपॉर्टेंट गल समझण दी कोशिश करो, लद्दाख खेतर जिहड़ियां सड़कां बन रहीआं ने, दौलत बेग औल दी राह बनाउण दे उत्ते नाराज़गी है। एक सड़क आ जिहदे जरिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी जिहड़ी जियो पॉलिटिक्स दी हुंदी है कि भारत का पानी अक्साई चीन ले जाने की कोशिश कर रहा है। चीन अक्साई चीन के अंदर जिहड़ा कश्मीर के हिस्से पैंदा उत्थे ले जाने की, नेपाल की महाकाली नदी का विवाद जानबुझ के पैदा करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि विवाद तो बहुत पुराना। हुणे क्यों इन्ने अग्रैसिव तरीके नाल नेपाल भारत के सामने आया है, तो अक्साई चीन नूं भारत के नक्शे ते दिखाउण दा इतराज़ आ। अक्साई चीन नूं जदों पारा 370 लाई है, भारत ने कश्मीर के नक्शे दिखाया सी कि कोरोना तो ध्यान भटकाउणा चाहुंदा चीन की स्ट्रैटेजी की है, शी जिनपिंग की चाहते ने? भारत ने चीन खिलाफ अमरीका की हमायत भी की है, ये वड्डी गल है। भारत ने जिहड़ी ये कहा गया कि कोरोना चीन चों फैलिया, उसकी हमायत भारत ने की सी। चीन तो भजन वालियां कंपनियां भारत च निवेश करनियां, किते निवेश कर रही हैं। असीं तुहानूं देश गिनाए ने, ताइवान के अंदर एयर इन्हां दी सारी जहाज घूम रहे ने। वियतनाम की बोट तोड़ती पिछले दिनों चीन ने, वियतनाम के अंदर भी जा रहे हैं। ताइवान, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो चीन घबराया होया, उस तो चीन बहुत सारिया चीज़ां कर रहा है। इनू समझाउण दे लई साडे नाल दो माहर ने अंदरली कहानी सुनने दे लई, ताकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से तुहाडी समझ बने। जो कमंतरी राजनीति है और कमंतरी राजनीति के अंदर किस तरीके दे नाल जियो पॉलिटिक्स भूगोलिक राजनीति की हुंदी है। थावां बड़ियां अहम हुंदियां ने। साडे नाल जुड़ चुके ने मनदीप सिंह बाजवा ते साडे नाल जुड़ चुके ने अजयपाल सिंह बराड़। अजयपाल सिंह बराड़ ने बहुत सारिया किताबां लिखियां ने। अजयपाल सिंह बहुत इंटरस्ट रखते हैं जियो पॉलिटिक्स के अंदर, और अजयपाल बराड़ इस पूरी कहानी नूं राजनीतिक तौर के उत्ते भी समझते हैं, कोशिश करते हैं। मनदीप बाजवा भी साडे नाल ने। मनदीप जी, जिहड़ियां मेन गल्लां दा असीं जिक्र कीता तुसीं सुणियां होणगियां, तुहानूं की लगदा मेजर पॉइंट की है? चीन ऐसे टाइम में रिएक्ट क्यों कर रहा है जदों कि मसले तो पहलां भी चल रहे सी? कि इहदा कारण यह है जो भारत ने अमरीका की हमायत की है, जां जिहड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है उत्थे ਉਹਦੇ ਤੋਂ घबरा गया चीन? देखो जी, गल ये है कि चीन दे नाल साडे चलंत मसले ने, और ये हुण तो नहीं, ये हुण पिछले 60-65 सालों तो ने। और सानू ये सोचण की लोड़ है, सानू एक समझण की लोड़ है कि इस वे चीन क्यों, समझ लो जी मैं अपना सड़क की भाषा बसना, ये क्यों पंगा लै रहा है। ये जिहड़ा सब तो ये तो कई इन्हां दे वजह ने, चीनियां दी जिहड़ी है साडे ते अपना साडे हम इलाके च आउण दियां उत्थे जिहड़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उहदे उत्ते गड़बड़ करन दियां बहुत सारी वजह हैगियां ने। और मुख वजह मैं समझदा
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਗਿਲਗਿਟ ਤੇ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਗਿਲਗਿਟ ਤੇ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਗਿਲਗਿਟ ਤੇ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੈਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਮਗਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਧਰ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ, ਮਾਲਦੀਵ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ CPEC ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਤਸਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਕਾ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਆਪਣੇ ਰॉ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗਵਾਦਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਉੱਚ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੁਛ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਗਿਲਗਿਟ ਤੇ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CPEC ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਪਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਚੀਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾ ਕੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ। ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 54 ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਬੋਟ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਣਾਅ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਐਂਗਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਗਰ ਐਂਬਿਟ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਪਸ ਰੀਲੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ 13% ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 12% ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨ 'ਚ ਦੀ 17% ਡਿੱਗਿਆ ਸ਼ੇਅਰ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 10% ਵਧਿਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ 46% ਵਧਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ, ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆ। ਪਰ ਚੀਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕੱਲ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਨੀਡਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਆਫ ਮਲੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਿਰਫ 2.5 ਮੀਲ ਹੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਡਵੈਂਚਰਿਜ਼ਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨ ਕੰਟੈਂਸ਼ੀਅਸ ਏਰੀਆ ਸੀ, LAC ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਬਟ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਇਹ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਪਾਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਔਲਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੇਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਨਰੇਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਉਂਕ ਤੇ ਗਲਵਾਨ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ ਆ ਜੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਆ ਉਵੇਂ ਚੀਨ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਚੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਜੀਆਂਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਦਰਨ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਚਿਨ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਪਾਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਈ ਮੰਤਵ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਪੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰਟਿਵਨੈਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਰਜਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ? ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਡੋਵਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕੱਲ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਜੋ ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਦਾਖ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੈਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਪਿੰਗ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ, ਔਰ ਜੋ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਪੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵੈਂਚਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਝ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਤਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿ ਜੰਗ ਲਾ ਦੇਣ? ਦੋਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਜੰਗ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਗ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਲੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਆਫੈਂਸਿਵ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਫੈਂਸਿਵ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਆਫੈਂਸਿਵ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਫੈਂਸਿਵ ਸਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 2006-07 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਮਾਊਂਟਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੋਰ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਦਾਖ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਿਮ, ਭੂਟਾਨ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਖੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਡਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਗਏ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 2014 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਮਾਊਂਟਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੋਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, FDI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਰਗੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੇਲੂਅਰ ਹੈ ਇਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਫਰੰਟਸ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 95 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਫਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੈਚਅਪ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਅੱਜ ਹਾਈਫਨੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ USA ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਫਨੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਚੋਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਫੌਜ ਜੇ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਫੇਲਿਅਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੇਪਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਲਦੀਵ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੀਜੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਫੈਂਸਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਫਰੰਟਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਉਹ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜੇ ਥ੍ਰੈਟ ਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ 'ਚ ਜੇ ਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡੀਪਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਡੀਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਡੀਐਸਕੇਲੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਇਹ ਥ੍ਰੈਟਡ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੰਗ ਕਦੀ ਵੀ ਸੈਂਸੀਬਲੀ ਜਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਾ ਭੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਗਨਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਕ ਡਿਊਕ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜੰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੰਗ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਬਟ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਬੜੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੋ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਉਹਦਾ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੂਟਨੀ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਡੋਕਲਮ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਫਰਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਦੌਰ, ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੰਗੀ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੀਨ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੇ ਨਾ ਠੱਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਲੈਕਸਟ੍ਰਿਟੀ 'ਚ ਗਵਾਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਨੇ ਸਨ 2001 ਜਾਂ 2003 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਨੇਮੀ ਨੰਬਰ 1, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਫੀਨੇਟ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ
ਤਕਰੀਬਨ ਘਿਰੇਵੇਂ ਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਪਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਧੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਸੋਲੇਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ ਚ ਤੇ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਚੀਨ ਰੁਕੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚੀਨ ਵਾਧਾ ਆਊਗਾ ਅੱਗੇ। ਚੀਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਚੀਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।